हेलो जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स केम छो आजना नवा विडियो में तमारू बधानुं स्वागत है अने आशा करूँ छूँ कि तमे लोको मजामां ज हशो। तो फ्रेंड अत्यारे अथाणानी सीजन पूर जोश में चाली रही है। आज हूँ तमारी साथे इंस्टंट गुंदानुं अथाणुं शेर करी रही छूँ जे तमे 1 થી 2 कलाक में बनावी शको छो अने तमे आखुं वरस एने फ्रीज में स्टोर करी शको छो। तो फ्रेंड सौथी पहला तो मैं अहींया गुंदा लीधा है, सरस रीते वॉश करी अने कोरा करी लीधा है अने पछी तेनी जे डंडी है तेने अलग करवानी है। अने हूँ आवी छुं मम्मीना घरे। तो फ्रेंड मम्मीना घरे तो आपणे बाळक बनी ज जता होईए छे अने चारे बाजू अथाणानुं काम चाले छे एटले अथाणानो ज सामान प्रसारेलो छे एटले प्लीज जे बेकग्राउंड छे तेने इग्नोर करजो। अने फ्रेंड हूँ एन्जॉय करी रही छुं क्रिकेट। मम्मीनुं घर मोटुं छे एटले आरामथी घरमां क्रिकेट रमी शकाय छे अने सामान वधारे नथी। अने फ्रेंड पछी मैं अहींया लीधी छे एक केरी। तो केरी ने आपणे छीणी लेवानी छे। अहींया हूँ 500 ग्राम जेटला गुंदा लईश अने एक मोटी केरी लीधी छे। कोई भी केरी लई शको छो तमे। अहींया मैं तोतापुरी केरी लीधी छे अने बस पछी तेने छीणी लीधी छे। तेमां हळदर अने मीठुं एड करीने 1 कलाक जेटली राखवानी छे। अथाणा माटे हमेशा सफेद नमकनो ज यूज करवानो छे कारण के घणा लोको हूँ ज 2 नमक मिक्स करूँ छुं, रॉक सॉल्ट अने व्हाइट सॉल्ट। तो अथाणा माटे खाली सफेद नमकनो ज यूज करवानो छे अने अहींया हळदर अने मीठुं केरीमां एड करी अने केरीने 1 कलाक माटे ढांकीने मूकी देवानी छे एटले केरीनुं जे एक्स्ट्रा पाणी होय ते નીકળી जाय। अने पछी अहींया मैं 500 ग्राम जेटला गुंदा लीधा छे अने तेने भांगवाना छे। विडियो में जोई शको छो ज्यां तेनुं मोढुं छे त्यां ज मारवानुं छे एटले आगळथी ज एमां चीरो पड़े। तो फ्रेंड गुंदा भांगती वखते बी खास ध्यान राखवानुं छे। घणी वखत आपणे गमे तेम मारता होईए छे तो ते आडाअवड़ा तूटता होय छे। तो खास ध्यान राखवानुं छे के ते आगळथी ज तूटे अने पछी तेमांथी एना बधा ठळिया छे, बीज छे ते निकाળી देवाना छे। गुंदानी अंदर चिकास वधारे होय छे एटले थोड़ुं आरामथी करवानुं छे अने हाथमां जे चिकास थाय छे ते नमकथी या फिर गरम पाणीथी इजीली નીકળી जाय छे। हवे गुंदाने साफ करवाना छे तो साफ आपणे नमकथी करशुं कारण के तेनी जे चिकास छे ते दूर करवानी छे। तो अहींया मैं एक प्लेटमां थोड़ुं नमक लीधुं छे अने गुंदामां फिंगरथी नमक लगाववानुं छे जेथी तेनी चिकास નીકળી जाय। तो फ्रेंड विडियो में तमे जोई शको छो बस एवी ज रीते नमक बधा ज गुंदाओमां अंदरनी साइड लगाववानुं छे। फिंगरथी थोड़ुं घसशो एटले तेनी बधी चिकास નીકળી जाय छे। तो अहींया नमक लागी गयुं छे, हवे तेने साफ करवाना छे एटले गुंदा आपणा अथाणा माटे रेडी थई जशे। आ प्रोसेस एटले करवानी छे के आपणे अहींया इंस्टंट अथाणुं बनावीए छीए। अदरवाइज गुंदा भांगीने तमे एमां हळदर अने मीठुं नाखी अने 1 रात माटे छोड़ी देशो तो तेनी चिकास बधी दूर थई जाय छे। पण तेना माटे थोड़ो टाइम लागे छे। आपणे इंस्टंट बनावीए छीए एटले गुंदाने આવી રીતે साफ करवाना छे। अने फ्रेंड पछी मैं अहींया तेल गरम मूकी दीधुं छे अने लीधो छे अचार मसालो। रेडीमेड मसालो ज लीधो छे अने खाटी केरीनो मसालो लीधो छे ते आपणे एक बाउलमां निकाળી लेशुं। जेटलो तमारे हवे जोतो होय ते प्रमाणे मसालो लेवानो छे। मसालानो कोई माप नथी होतो। अने फ्रेंड अहींया मैं मसालो लई लीधो छे। हवे तेमां गरम जे तेल छे ते नाखवानुं छे। बहु गरम नथी थवा देवानुं अने बहु ठंडू बी नथी राखवानुं, वच्चेनुं तेल राखवानुं छे अने बस पछी तेने मसालामां नाखीने थोड़ीवार बंध कर देवानुं छे एटले मसालानी जे काचाश छे ते दूर थाय। थोड़ुं गरम तेल होय तो मसालो थोड़ो पाकी जाय तेमां। तो फ्रेंड अहींया त्यारे मसालो तैयार छे। हवे तेने ठंडो थवा देशुं अने जो थोड़ीवार पछी मसालो ठंडो थई गयो छे तो एमां आपणे केरी नाखशुं। तो केरीने पण 1 कलाक थई गई छे तो हवे तेने नीचावी अने तेनुं बधुं ज पाणी નીકાળી लेवानुं छे। नमक नाखवाथी जे केरीनुं एक्स्ट्रा पाणी छे ते इजीली નીકળી जाय छे एटले तेने हळदर अने नमकमां 1 कलाक राखवानी छे अने पछी तेने નીચાવીને आ केरीने मसालामां नाखवानी छे। आ स्टेप करવો बहुत जरूरी छे कारण के केरीनुं जे पाणी छे ते घणी वखत अथाणाने बगाड़ी सके छे। आम तो अथाणुं आपणे तेलमां डीप ज राखवानुं छे तो पण आपणे इंस्टंट अथाणुं बनावीए छीए एटले केरीनुं जे पाणी छे ते નીકાળવાનું छे। तो फ्रेंड अहींया हवे आपणे केरी अने मसाला बनेने मिक्स करी देशुं। मसालो बहु ढीलो न थई जाय तेनुं खास ध्यान राखवानुं छे। वघारमां बहु वधारे तेल नथी नाखवानुं कारण के आ मसालो गुंदामां भरवानो छे एटले मसालो थोड़ो भरी शकाय तेवी कन्सिस्टन्सीमां होवो खूब ज जरूरी छे। तो फ्रेंड अहींया मसालो तैयार छे। हवे तेने गुंदामां आपणे भरशुं। तो फ्रेंड मम्मीना घरे 3-4 दिवस माटे ज आवी छुं अने एमां बी घणा बधा काम लईने आवी छुं। एक तो मारा वाळनुं काम जेनी प्रोसेस 2 दिवस चाले छे अने प्लस अथाणा बनाववाना छे। अथाणा बी 4-5 टाइपना अलग अलग बनाववाना छे अने क्वोंटिटी थोड़ी वधारे छे कारण के आमांथी घणा अथाणा आउट ऑफ इंडिया पण मोकलवाना छे।
તો ફ્રેન્ડ જો અહીંયા મસાલો ગુંદામાં એકદમ હલકા હાથે ભરવાનો છે, બિલકુલ બી વજન નથી આપવાનો. અને જો મસાલો વધારે હોય તો થોડા ગુંદા, પછી મસાલાનું લેયર, પાછા થોડા ગુંદા, પાછું મસાલાનું લેયર, એવી રીતે લેયરિંગ કરવાનું છે. અને બની શકે તો અથાણા કાચની બોટલમાં જ ભરવાના છે, પણ અહીંયા હું પ્લાસ્ટિકની બોટલનો યુઝ કરું છું, કારણ કે મમ્મી થોડા એજેડ છે અને ઘણી વખત તેના હાથમાંથી વસ્તુ સ્લીપ થઈ જતી હોય છે, એટલે મમ્મી કાચની બોટલ ઓછી યુઝ કરે છે. તો મમ્મીએ સ્પેશિયલ અથાણા માટે હેવી સેલોની પ્લાસ્ટિકની બોટલ્સ લીધેલી છે. અને આ અથાણું ફ્રીઝમાં જ રાખવાનું છે, એટલે ફ્રીઝમાં પણ કાચની બોટલથી વેઇટ થઈ જતો હોય છે, એટલે પણ મમ્મી પ્લાસ્ટિકની બોટલનો યુઝ કરે છે. અને ફ્રેન્ડ જુઓ અહીંયા ગુંદા તૈયાર છે. હવે આપણે એમાં તેલ નાખશું. તેલ મગફળીનું જ નાખવાનું છે અને ગરમ કરી અને ઠંડુ થઈ જાય એકદમ પછી નાખવાનું છે. તો બસ હવે આ અથાણું તેલમાં ડૂબે તેટલું એમાં તેલ નાખવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ ઇન્સ્ટન્ટ ગુંદા તૈયાર છે અને તમે 2-3 દિવસ પછી ખાઈ શકો છો. અને હા, ફ્રીઝમાં જ રાખવાનું છે અને તેથી તે એકદમ કડક અને ક્રિસ્પી રહેશે. તો ફ્રેન્ડ રેડી છે ગુંદાનું ભરેલું અથાણું. અને પછી બસ હવે આવ્યો છે સ્નેક્સ ટાઈમ, સાંજનો ટાઈમ છે અને સિટી છે એટલે ભાઈ ઓલમોસ્ટ ફ્રૂટ વધારે લઈ આવે છે. તો બસ અહીંયા સાંજમાં નાસ્તામાં ખાઈએ છીએ બધાય ટેટી અને પછી ડિનર. અને પછી હવે હું તમને મળું છું સીધી બીજા દિવસે. તો આજે આપણે બનાવશું મુરબ્બો. તો મુરબ્બા માટે અહીંયા અમે 2 કિલો કેરી લીધી છે, તોતાપુરી જ કેરી લીધી છે અને બસ તેને ધોઈ અને કોરી કરી લીધી છે. હવે તેની પીલ ઓફ કરશું અને તેની કટિંગ કરશું. તો આજે આપણે ચાસણીનો મુરબ્બો બનાવવાના છે. તો હું કેરીને પીલ ઓફ કરવા બેસી ગઈ છું અને મમ્મી કિચનનું આડું કામ કરે છે. તો ફ્રેન્ડ અથાણા તો ઘણી ટાઈપના બનાવેલા છે, ગોળ કેરી, ખાટી કેરી, મેથિયા કેરી, પણ એ બધા જ મેં તમારી સાથે શેર કરી દીધા છે. અને જો એ વિડીયો તમારે જોવાનો બાકી હોય તો એકાદ વિડીયો પહેલાં જ તે વિડીયો નાખેલો છે, જરૂરથી ચેકઆઉટ કરજો. અને હા, એમાં તમારો બધાનો બહુ જ રિસ્પોન્સ સરસ મને મળ્યો છે, તો તેના માટે થેન્ક યુ સો મચ. અને ફ્રેન્ડ તેમાં મેં ગોળ કેરીનું તેલ વગરનું આપણું ટ્રેડિશનલ અથાણું, ખાટી કેરીનું અથાણું અને મેથિયા કેરી શેર કરેલી છે. તો બસ અહીંયા કેરીને પીલ ઓફ કરી અને હવે તેની કટિંગ કરવાની છે. કટિંગ બહુ નાની સાઇઝની નથી કરવાની, મુરબ્બામાં કેરી દેખાય તેટલા થોડા મોટા પીસ કરવાના છે. તો અહીંયા કેરીનું કટિંગ થઈ ગયું છે. હવે તેને બાફવાની છે. તો તેના માટે મેં અહીંયા ગરમ પાણી મૂકી દીધું છે. અને હા, અહીંયા પણ કોમેન્ટ ના કરતા કે કેરીને બાફવા માટે મીન્સ કે અથાણા માટે એલ્યુમિનિયમના વાસણનો યુઝ ના કરાય. મમ્મી પાસે અહીંયા મોટા તપેલા સ્ટીલના નથી, છે પણ તે અમારા વતનમાં છે, મેઇન ઘરે છે, પોરબંદરમાં છે. તો અહીંયા જે પણ તપેલા છે તેમાં મુરબ્બો બનાવી રહ્યા છે, કારણ કે મુરબ્બાની ક્વોન્ટિટી વધારે છે. અને ફ્રેન્ડ જુઓ અહીંયા બસ કેરીને હાથેથી તમે પ્રેસ કરો અને દબાઈ જાય તેટલી જ બાફવાની છે, કારણ કે પછી આપણે તેને ચાસણીમાં પણ ઉકાળશું. તો અહીંયા કેરી બોઇલ થઈ ગઈ છે. હવે તેને નીકાળી લેશું અને પછી તરત જ તેના ઉપર ઠંડુ પાણી નાખવાનું છે, એટલે તે ગરમ હોવાથી પણ ઘણી વખત વધારે ઓવરકુક થઈ જતી હોય છે, એટલે તેને ઠંડી કરવા માટે તેના ઉપર ઠંડુ પાણી નાખવાનું છે. પછી તેને ચાળણીમાં જ મૂકી રાખવાની છે, એટલે તેનું બધું જ એક્સ્ટ્રા પાણી નીકળી જાય. અને હવે આપણે બનાવશું ચાસણી. તો ચાસણી માટે અહીંયા 2.25 કિલો જેટલી ખાંડ લીધી છે. 2 કિલો કેરી હતી, તેમાંથી છાલ અને ગોટલી નીકળી જાય તો 2.25 કિલો જેટલી જ બચે, તો એટલી ખાંડ લીધી છે. અને ખાંડ ડૂબે તેટલું પાણી નાખેલું છે. અને પછી તેની એક તારી ચાસણી બનાવવાની છે. તો ચાસણી અહીંયા ઉકળી રહી છે, ત્યાં સુધીમાં હું મસાલો રેડી કરી રહી છું. તો તેના માટે તજ, લવિંગ અને એલચી બધાને અધ કચરા ખાંડીને લેવાના છે. અને ફ્રેન્ડ આ મુરબ્બો અમે બપોરે લંચ સાથે બનાવી રહ્યા છે, એટલે સાથે સાથે લંચની પણ પ્રિપરેશન ચાલે છે. અને સાથે સાથે કિચન નાનું છે, પ્લેટફોર્મ નાનું છે, એટલે થોડું મેસી છે. તો પ્લીઝ ઇગ્નોર કરજો. અને જો આવી એકતારની ચાસણી થાય પછી તેમાં કેરી નાખી દેવાની છે. અને કેરીમાં પણ થોડો પાણીનો ભાગ હોય છે, એટલે ચાસણીમાં કેરી નાખવાથી ચાસણી થોડી પાછી લૂઝ થઈ જશે. એટલે પાછી ચાસણી એકતારી થાય ત્યાં સુધી કેરી અને ચાસણીને બંનેને ઉકાળવાના છે. અને કેરી ચાસણીમાં ઉકળવાથી તે ટ્રાન્સપેરન્ટ થઈ જશે અને મુરબ્બો આપણો તૈયાર થઈ જશે. તો બસ હવે તેને ઉકળવા માટે છોડી દેશું અને વચ્ચે વચ્ચે હલાવવાનું છે, એટલે જે ઉપરની કેરી હોય તે થોડી ઉપર નીચે થઈ જાય. અને એન્ડમાં પછી મસાલો નાખી દેવાનો છે. અને ફ્રેન્ડ આમાં નમક નથી પડતું, એટલે આ મુરબ્બો તમે મોડાકતમાં, ગૌરી વ્રતમાં ખાઈ શકો છો. સ્પેશિયલી ગૌરી વ્રત માટે જ આ મુરબ્બો બનાવવામાં આવે છે. અને ફ્રેન્ડ જુઓ અહીંયા બસ વચ્ચે વચ્ચે મમ્મી હલાવી રહ્યા છે અને મુરબ્બો તૈયાર છે. હવે 1 તાર જેટલી ચાસણી થઈ ગઈ છે. તો આ સ્ટેજ ઉપર અહીંયા ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. અત્યારે ચાસણી પતલી લાગે છે, પણ મુરબ્બો ઠંડો થશે એટલે ચાસણી ઠીક થઈ જશે. અને જુઓ અહીંયા મુરબ્બો તૈયાર છે, એકદમ પરફેક્ટ કલર આવેલો છે.
આમાં તમારે કેસર નાખવું હોય તો કેસર પણ નાખી શકો છો. અને ફ્રેન્ડ, અહીંયા હું જે મિશન માટે આવી હતી, વાળ અને અથાણા તે થઈ ગયા છે. હવે અમે લોકો કાલે નીકળી જશું. તો હવે તમને મળું છું સવારે, અને બસ અમારી અત્યારે 10 વાગ્યાની બસ છે, તો બસ અમે લોકો નીકળી રહ્યા છે. તો ફ્રેન્ડ, આજનો આ વ્લોગ તમને કેવો લાગ્યો, મીન્સ કે ગુંદાનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું અને મુરબ્બો, કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તો ચલો, આજનો વિડીયો અહીં કમ્પ્લીટ કરું છું. ફરી પાછા મળીશું નવા વ્લોગમાં નવી સ્ટોરી સાથે. ત્યાં સુધી બાય, ટેક કેર. અને હા, મારા નવા વાળનું નવું લુક કેવું લાગે છે તે પણ કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક યુ.